Partnership is a type of business which is jointly owned by the partners. अगर business कम ची partners मिलकर योजे jointly वो business own कई दो या बहु सेवा खलक आगी तो partnership पे लेकीगी और partnership की से advantage दी द partnership business और से disadvantage उम दी advantage number one दा ची resources सेवाशी वसाइल ज़ियत शी तासरा यो लाख रुपये इस्तागत वेम partner राउंड इन द्वला कशी capital amount सेवाशी human resource सेवाशी रिस्क स्प्रेड ऑफ शी मख की जी लॉस की दो अगर सिर्फ स्टा लॉस हो वस चित वयम का सुमरा के पार्टनरशिप की वस बाग लॉस तकसीमी की मख की टूल लॉस पर सिर्फ स्टा हो वस द्वयम का सरबाद रेम सरब वो मग लॉस शेयर की नो लॉस पर स्प्रेड ऑफ की लाइबिलिटीज बर्डन ब तकसीम शी नो सम पार्टनर्स में ब्रिंग स्पेशल स्किल्स और सम टाइम जिदे बल पार्टनर कम राजी अगर सर यो खास स्किल्स ही तो होटल बिजनेस के और होटल की वो कुक या यो शेफ जान सर पार्टनर कड़े नोगा बस्ता बिजनेस की वो खास स्किल्स रावली आगे दो जिदा बिजनेस सक्सेसफुल के दो चांसेस नूरुम सेवाशी कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस मतलब दार है यवाजी बिजनेस के और खत्म मड़की की या बल चरतजीन उस्ताद बिजनेस खत्मी दो खतरात डेरी और पार्टनर दर सर इन्वॉल्व इन अगस्ता मर्ग न बास्ता साइड तक इदू न बादू मग बिजनेस सीधे कंटिन्यू कवलेश दा यो फ्यू एडवांटेज दी दिन एक्स्ट्रा नूरुम के देशी खुदा यो कॉमन एग्जांपल्स दी द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आयात साथे सन असं डिसएडवांटेज दी अवलने डिसएडवांटेज दार ची प्रॉफिट तकसीम शी डाइल्यूट शी कम शी मख की टूल प्रॉफिट्स ताऊ वस ची पार्टनर रागेन अगल बोमी सवर के खपल बोम प्रॉफिट दगा के वस ब प्रॉफिट कम कम मिलावीगी पावर मख की टूल ता सर वस टाइम पार्टनर शुनु पावर बल डिस्ट्रीब्यूट शी लॉस पशी ओनरशिप मख के 100% ताऊ वस ची पार्टनर रागेन उसा ओनरशिप बागा अगस्ते सब बता ओनरशिप هم sta dilute شو کم شو और درېیمه خبره څلورمه چې ډیسیژن میکینګ پاور مخکې ټول ستا او اوس چې ته د بل کس پارټنر دی د ده خبرې به هم اوري اور داسې چې څومره یو فیصله کې ډېر خلک انوالو کېږي هغه ډیسیژن بیا ډېر زیات ټایم علي اور ټایم از ایکول ټو منی دی کم ځای کې چې ټایم ډېر لګي اټ مین هلته پیسې هم ډېرې لګي نو پارټنرشپ بزنس کې کمپیر ټو د سول ټریډرشپ ډیسیژن میکینګ ټایم کنزیومینګ دا د पार्टनरशिप एडवांटेज या डिसएडवांटेज دي और पार्टनरशिप کې مونږ چې کوم پروفिट یا لاس تقسیمو هغه مونږ یو ریشو ډیسایډ کړي هغه ریشو 50-50 هم کې دی شي هغه 70-30 هم کې دی شي هغه 60-40 هم کې دی شي د دې ریشو ایکول کېدل لازم نه دي دا ډیپند کوي په ډیفرنٹ فیکٹرز باندې دا سم ټایم ډیپندس کوي په انویسټمنٹ باندې کله چې یو کس ډیر انویسټمنٹ کوي هغه ته به ډیر پروفिट ملاويږي یو کس لګ انویسټمنٹ کوي هغه ته به لګ ملاويږي خو آلویز دا کیس نه وي، همیشه نه وي. دا پوینټ هم یاد ساتئ چې پروفिट اور لاس ریشو will not always depend on investment always دا پروفिट ریشو چې کوم دی دا په انویسټمنٹ فار ایگزامپل زما سره ټیچینګ سکلز دی زه یو کالج کولول غواړم بل یو کس پارټنر کوم ځان سره نو مې به چې زه انویسټمنٹ ونه کم یا لږ ډېر انویسټمنٹ وکم خو زه هغه ته وایم چې ماله به ته 50% راکې دا پروفिट یا د لاس چې کوم ریشو دی دا الویز په انویسټمنٹ باندې ډیپند نه کوي دا ادر فیکٹرز هم دي سکلز دي نور څه ډېر ډیفرنٹ فیکٹرز دي نو دا هم یاد ساتئ چې پروفिट لاس تقسیمیږي پارټنر زمنګ خو الویز دا په انویسټمنٹ باندې نه ډیپند کوي اور بیا دوه ټایپس اف پارټنرز دي یو ایکټیو پارټنر دی دویم سلیپینګ پارټنر دی एक्टिव पार्टनर मीना का पार्टनर कम चे इन्वेस्टमेंट सरा सरा बिजनेस ऑपरेशंस क्यों इन्वॉल्व दे कारुम कई अगर तब प्रॉफिट या लॉस की हम इसे मिलाएगी और अगर चूंकि कारुम कई अगर तब सैलरी में मिलाएगी स्लीपिंग पार्टनर ने मतलब अगर पार्टनर कम चीज जस्ट इन्वेस्टमेंट के और चरतनास थे कारण कई बिजनेस की नुत तब सिर्फ तद इसी प्रॉफिट या लॉस मिलाएगी अकाउंटिंग संग की द पार्टनरशिप अकाउंटिंग द पर द्री अकाउंट्स इस्तेमाली की यो दे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की चिदे द पार्टनर्स कैपिटल रिकॉर्ड को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कम चाहू कई बिजनेस की अगर रिकॉर्ड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वन इज एंड द सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट तो एम चिकम अकाउंट थे अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट थे द पार्टनर पर्सनल अकाउंट है पर्सनल द्रेम चिकम दे अगर एप्रोप्रिएट अकाउंट थे द बिजनेस अकाउंट थे उस दी मतलब से रो क्लियर की बी देयर कैपिटल अकाउंट की मुंग द ईच पार्टनर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड को करंट अकाउंट द पार्टनर अकाउंट थे अप्रोप्रिएट अकाउंट द बिजनेस अकाउंट थे उस जो खबर अलग सोच हो गई कल जो पार्टनर सैलरी आली
دغه سیلري د پارټنر د لپاره خو انکم دی، خو بزنس پوینټ اف ویو سره دغه سیلري ایکسپنس دی. نو کوم چې د Yes. بزنس اکاؤنٹ دی، بزنس اکاؤنٹ مین اپروپریټ اکاؤنٹ، الته به دا سیلري ایز ان ایکسپنس ریکارډ کیږي او ایکسپنسز مونږ ډیبټ طرف ته لیکو. اور کوم چې پارټنرز کرنٹ اکاؤنٹ دی مین پارټنرز انډیویجوال پرسنل اکاؤنٹ چې دی دا الته پارټنر پوینټ اف ویو سره دغه سیلري انکم ده. دا پارټنرز کرنٹ اکاؤنٹ کې به کوم طرف ته ریکارډ کیږي؟ کریډټ طرف ته، بیکاز انکم ده. Yes. نو دا درې اکاؤنټس استعمالیږي، دی باندې به اوس مونږ کوېسچنز کوو، نو پکچرز به بیا ډېر کلیر شي. او نارمل سرجی موږ د کورپوریټ اکاونټ د کارپوریټ اکاونټ ویلې شو یا او کارپوریشن اکاونټ. ووایه ورته، هر څه ورته ویلی شي. ښه، خو دا یاد ساته چې دا د بزنس اکاؤنٹ دی. بزنس اکاونټ د څه سر جی اکاؤنٹ؟ دا د بزنس. جی سر. دا ډایرکټ چې ده کنه وډاوټ انویسټمنټ نه په پارتنرشپ کې حصہ اخیستی شي کنه. وداوټ انویسټمنټ نو مې بي یاره چې حصه واخلي، تا سره ډېر خاص سکلز دی، هغه بل کس وایي چې راشه ته د بزنس سنبال کړه، 10-15-20% زو تعالی هر څه کېدی شي، هر څه پاسبل دي. وداوټ انویسټمنټ چې دا انټري کوي نو د به کیپټل بیا زیرو کنسیډر کیږي. یس برو. خو سر چې هغه به اکټیو وي که نه سلیپینګ منی. او او ها نیټ پروفټ نه څه مطلب دی؟ نارملی تاسو دا زده کړلی چې نیټ پروفټ نه مطلب هغه پروفټ کم کې چې مونږه هر څه ماینس کړي، ایچ اینڈ ایوری ایکسپنس ماینس کې دونه بعد کم چې پروفټ پاتې شي هغې ته مونږه نیټ پروفټ وایو. سول ټریډرشپ کې اور کمپنیز کې د نیټ پروفټ نه مطلب دا یي چې هر څه ماینس شوي دي، خو پارټنرشپ کې نیټ پروفټ اور یو دویم پروفټ هم مونږ کیلکولیټ کوو، کم ته چې مونږ ریزیډل پروفټ وایو. څه وایو ورته؟ ریزیډل پروفټ. ریزیډل پروفټ دی دویم چې کوم پروفټ دی هغې ته مونږه ریزیډل پروفټ وایو. پارټنرشپ کې چې کوم دویم پروفټ دی هغې ته ریزیډل پروفټ. بس د ریزیډل پروفټ کې اور نیټ پروفټ کې څه فرق دی؟ درې قسمه ایکسپنسز یا درې قسمه آیټمز مونږه نیټ پروفټ سره اوسه پورې نه دی ایډجسټ کړي، هغه به زه ایډجسټ کوم، او دغه ایډجسټمنټ نه بعد چې کوم پروفټ راځي هغې ته ریزیډل پروفټ یا ډسټریبیوټیبل پروفټ ویل کېږي. پارټنرز ترمنځه چې کوم پروفټ تقسیمیږي هغه نیټ پروفټ نه وي، هغه ډسټریبیوټیبل پروفټ وي. کم یو پروفټ وي؟ distributable or residual profit. So how to calculate the residual or distributable profit? So net profit نه درې قسمه ایڈجسټمنټ لا اوسه پورې نه دی شوي، هغه درې قسمه ایڈجسټمنټ نه بعد چې کوم پروفټ راشي نو هغې ته ډسټریبیوټیبل یا ریزیډل پروفټ ویلی کېږي. نو کم درې ایڈجسټمنټ دی؟ یو خو د پارټنر سیلري اوسه پورې بزنس ایکسپنس دی، خو هغه نیټ پروفټ کیلکولیشن کې اوسه پورې ماینس شوي نه دی. نور ایچ اینډ ایوریثینګ ماینس کېږي، خو پارټنر سیلري نیټ پروفټ کیلکولیشن کې اوسه پورې ماینس شوي نه دی، بیکاز دا د پارټنرشپ بزنس ایکسپنس دی. نیټ پروفټ. سیکنډ تھنګ از نیټ پروفټ نه به څه ماینس کوم؟ پارټنر سیلري. ولې؟ بیکاز د بزنس ایکسپنس دی، اوسه پورې ماینس شوی نه دی نو ماینس کوي. سیکنډ تھنګ از پارټنرز سیلري نه بعد دویم چې کوم شی ایډجسټ کول غواړي یا ماینس کول غواړي هغه انټرسټ آن کیپیټل. سر انټرسټ آن کیپیټل څه شی دی؟ دا کومه بلا ده؟ ګوره نارملی به چې بزنس ته پیسې پکار شوې پارټنرشپ کې نو یو پارټنر به بل ته انتظار کوو چې ته پیسې ولګوه، او دې دویم به دې مخکیني ته انتظار کوو چې نه ما سره نشته، حالات خراب دي ته ولګوه. نو دا ایشو سالو کولو دپاره بیا یو خبره راغله چې انټرسټ آن کیپیټل. کم پارټنر چې بزنس کې څومره انویسټمنټ کوي هغه ته به پروفیټ اور لاس نه علاوه د دې د انویسټمنټ باندې دغه کیپیټل باندې به دې کس له بزنس انټرسټ هم ورکوي. ټایپ آف لون ته کنسیډر کا، مطلب انټرسټ په ملاویږي. نو اوس چې پیسې پکارېږي نو هر یو پارټنر وایي چې یاره ټیک دی ما زه دا روپۍ لګوم، ځکه چې هغه ته پته ده دې روپو باندې هغه ته پروفیټ اور لاس نه علاوه انټرسټ هم ملاویږي. اوس دا انټرسټ پارټنر ته خو ملاویږي، پارټنر پوینټ آف ویو سره خو دغه انټرسټ انکم دی، خو بزنس پوینټ آف ویو سره دغه انټرسټ بزنس لپاره څه جوړیږي؟ ایکسپنس جوړیږي. نو هغه هم د نیټ پروفیټ نه څه کول غواړي؟ ماینس کول غواړي. او سر بیا و دا حساب و مخکې ډرایینګز چې یو پارټنر به پرسنل یوز دپاره وډرا وکړو بزنس نه، هغې ته ډرایینګز
نو دویم پارټنر ته که هغه ټایم پیسې په کار نه هم وي هغه به وي یاره دې مخکینی پارټنر پیسې وډرا کړي دي نو راشه ته هم وډرا کړه بزنس به په دې باندې افیکټ کېدو نو بیا دا رولز رالل چې یاره اوس کم پارټنر به بزنس نه ډرایینګز کوي نو هغه به په دې ډرایینګز باندې انټرسټ ورکوي بزنس له مطلب دا چې څومره ډرایینګز وکړو هغه ډرایینګز باندې به ته هغومره اماونټ باندې به ته بزنس له انټرسټ ورکوي دغه چې کوم انټرسټ دی دا اوس بزنس دپاره ښه خبره ده بزنس ته ایکسټرا روپۍ راتلې پارټنرز نه بزنس دپاره دا انکم دی اور پارټنرز پوینټ آف ویو سره به دا ډرایینګ څه جوړېدو expense ډرایینګز به بیا څه او جوړېدو ایکسپنس به جوړېدو partner نو بزنس دپاره انکم دی بزنس پروفیټ سره به زه دا ډرایینګز ایډ کوم او نیټ partner پروفیټ دپاره سره دغه درې اډجسټمنټ نه دي شوي اوسه پورې دا چې تاسو اډجسټ کوئ دې نه بعد چې کوم دا فګر راشي دې ته یا ریزیډل پروفیټ وایو او یا ریزیډل لاس وایو او یا دې ته ډسټریبیوټیبل پروفیټ یا ډسټریبیوټیبل لاس وایو دا هغه پروفیټ یا هغه لاس یې کوم چې موږ پارټنرز ترمنځ تقسیمو جو اگزامپل دی دلته درې پارټنرز وو اریج فاطمه اور لایبا اریج کیپټل لګولی دی 100,000 فاطمه انویسټډ 50,000 and لایبا انویسټډ 70,000 اریج بزنس کې کار مار نه کوو نو د ده څه سیلري نه وه فاطمه بزنس کې کار هم کوو نو د ده سیلري مونږه ډیسایډ کړه 100,000 روپۍ and salary of لایبا is 10,000 drawings اریج کړلی 15,000 فاطمه 5,000 and لایبا withdraw 10,000 for his personal use interest on capital is 10% and interest on drawings is 10% زمونږ د بزنس پوره کال کې چې کوم نیټ پروفیټ کړی دی هغه 2 لک روپۍ profit or loss will share at a ratio of 30 50 and 20 mean اریج ته به 30% پروفیټ ملاویږي فاطمه ته به 50% ملاویږي اور دی بلې ته به 20% ملاویږي بس ریشو دو کنټریکټ یو بل سره دغه ډیسایډ کړل دي خو سره خو زمونږ کار نشته مونږ خو اکاونټنټس یو مونږ ته به ډیټا ګیونی مونږ ته به هغې اکارډینګ کار کولی ولې 30 ولې 50 ولې 20 نو دې نه مونږ نه یو خبر دا مونږ نه دي ډیسایډ کړی دا خو پارټنرز میوچل انډرسټینډینګ کنسیشن اکارډینګ ډیسایډ شوي دي تاسو ته اوس دا کیلکولیټ کول دي چې بھئی 30% اریش ته به زه څومره پروفیټ ورکوم فاطمه ته به نو اول به تاسو څه کوئ ډسټریبیوټیبل پروفیټ یا ریزیډل پروفیټ به فایند کوئ سالف کولی شئ ریزیډل پروفیټ یا ډسټریبیوټیبل پروفیټ یس مونږ سالف کولی شو بیکاز نیټ پروفیټ سره 3 ایډجسټمنټ کول دي ډسټریبیوټیبل پروفیټ به راشي او دغه د ډرایوینګ ورسره سرجي انټرست پلس کیږي او انټرست آن کیپټل به ترې ماینس کیږي ځکه چې ایکسپنس دی بزنس لپاره سیلري به ترې ماینس کیږي د بزنس ایکسپنس دی اور انټرست آن ډرایینګز به ورسره پلس کیږي ځکه چې بزنس انکم دی کم دی سره به ریزیډل پروفیټ یا ریزیډل لاس به راشي anyway ما دلته 2 اکاونټس جوړ کړل یو ما اپروپریټ اکاونټ جوړ کو اور یاد ساتئ اپروپریټ اکاونټ بزنس پوینټ آف ویو سره اکاونټ دی دې کې هر څه بزنس اکارډینګ ډیل کیږي دویم اکاونټ ما جوړ کو پارټنرز کرنٹ اکاونټ کم کې مونږ هر څه پارټنرز مطابق لیکو نیټ پروفیټ انکم دی پروفیټ دی نو کم سایډ ته لیکل پکار دی کریډټ سایډ ته نو ما ټول نه مخکې نیټ پروفیټ په اپروپریټ اکاونټ کې ولیکو څومره نیټ پروفیټ دی دلته 200,000 ما ولیکو ټول نه مخکې به زه سیلریز ایډجسټ کم سیلری بزنس لپاره انکم دی که ایکسپنس دی ایکسپنس نو اپروپریټ اکاونټ کې کم طرف ته لیکل پکار دی دا سرجي د ډیبټ طرف ته ایکسپنس دی که نه ایکسپنس نو خلک ډیبټ طرف ته لیکي نو دا سیلري ما اپروپریټ اکاونټ کې دلته دا یو کامن اکاونټ دی یو اکاونټ کې د ټول پارټنرانو کیلکولیشنز مونږ کوو A representing Arij and F for Fatma, L mean Laiba. Yes. Arij salary نوا فاطمه salary 20,000 to ما ولیکو لایبا salary 10,000 to ما غم ولیکو ټوټل salary څونه شول 30,000 30,000. بزنس لپاره ایکسپنس نو بزنس اکاونټ کې په ډیبټ سایډ راغلی پارټنرز لپاره دا انکم دی نو پارټنرز کرنٹ اکاونټ مې هم جوړ کو اریج فاطمه اینڈ لایبا اریج فاطمه اینڈ لایبا
نو پارټنرز کرنٹ اکاؤنٹ کې انډیویجوال اکاؤنټس کې د پارټنرز چې کوم اکاؤنٹ دی هغه کې دا سیلریز کم سایت ته لیکل پکار دي Credit sir जी वो तो income दे کریډټ سایت ته کنه چونکه انکم دی نو کریډټ سایت ته به لیکي وایي जी sir اوس لږ د دې په ډبل انټرست سوچ وکړئ تاسو د دې اکاؤنټینګ څنګه وکړو تاسو کم یو اکاؤنٹ ډیبټ کو او کم یو اکاؤنٹ کریډټ کو سیلریز پارټنر Salaries کې سر جګه ډیبټ شو دا کریډټ شو پارټنر کرنٹ اکاؤنٹ چې دا کریډټ شو اور اپروپریٹ اکاؤنٹ ډیبټ شو اپروپریٹ اکاؤنٹ نه مطلب بزنس پوینټ اف ویو سره هغه اکاؤنٹ ډیبټ شو او کرنٹ اکاؤنٹ چې دی هغه کریډټ شو اوکې سیکنډ تھنگ از انټرست آن کیپټل اریج څومره کیپټل لګولې دی 1 लाख روپۍ انټرست آن کیپټل پرسنټیج څونه دی 10% د 1 लाख 10% نه لس زره روپۍ راځي لس زره انټرست آن کیپټل دی د اریج په اپروپریٹ اکاؤنٹ کې انټرست آن کیپټل کم سایت ته لیکل پکار دي ډیبټ اور کریډټ اپروپریٹ اکاؤنٹ مین بزنس اکاؤنٹ بزنس انټرست آن کیپټل Expense سر دې interest on capital expense से भी debit. आगा हुआ expense की ډیبټ سر ایکسپنس دی بزنس انټرست ورکوي خپل پارټنرز له نو بزنس باندې برډن دی ایکسپنس دی بزنس اکاؤنٹ کې به دا ډیبټ طرف ته راځي انټرست آن کیپټل 10,000 for Arij, 5,000 for Fatma and 7,000 for Laiba. As per their capital, I calculated the interest. I just multiply the capital amount with interest rate. 110%, 10,000. The 550,000, 10%, 5,000, 70,000, 10%, 7,000 and total interest on capital is 22,000. On which side should I write the interest on capital in the partner's current account? Current account की बता कम तरफ तली कम सर सीधा debit side पे credit side पे क्रेडिट साइड तक बता लिखम करंट अकाउंट की बता रिकॉर्ड कुम जी क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रिकॉर्ड को 10,000 5,000 and 7,000 ड्रेम एडजस्टमेंट्स कम पाती शो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खबर न कुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के घट फर्क है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग sir जी interest on rent the business तफार आयत Income की है। income दे नो इंटरेस्ट Income ऑन ड्राइंग also बतंगे कैलकुलेट कुम दी कस ड्राइंग 15,000 दे शोय दे द ड्राइंग 5,000 दे द ड्राइंग्स 10,000 no 15 plus 5 20 plus 10 30,000 is the total interest drawings or the less percent जो आखलम नो आगा ना 3,000 राजी so the जी, sir. 30,000 10% 3,000 is interest on drawing which is income for the business that's why I credited it in the business account and that is expense for the partners that why I will debit these interest on drawings in the partners current account as per their amounts रिच चिकन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ी गया 1,500 थे मां डेबिट को दलता IOD ने मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फातिमा 500 दे और द लाइबा 1,000 थे दा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मदल तो लिखल दा कदरी एडजस्टमेंट चीजों से टाइम वो काम नो दिन बाद बजुदा डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस बरावलम द एप्रोप्रिएट अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस दे 2,03,000 द ग्रेटर दे दा बदवाना साइड तो लिखम लोअर साइड बैलेंस बती माइनस कम लोअर साइड था 30,000 यो दे 22,000 बल ले 2,03,000 ने दगा 52,000 मीन 30 plus 22 दाची माइनस ये रिमेनिंग फिगर पाते की 151,000 दा प्रॉफिट दे का लॉस दे रेजिडुअल प्रॉफिट रागल दे का रेजिडुअल लॉस रागल दे नो कम यो साइड ग्रेटर दे क्रेडिटर साइड ग्रेटर दे का डेबिट साइड ग्रेटर दे अप्रोप्रिएट अकाउंट credit side greater दे sir जी no क्रेडिट साइड problem ग्रेटर देने मतलब द प्रॉफिट दे रेजिडुअल प्रॉफिट रिमेनिंग के कम प्रॉफिट पाती की कना रिमेनिंग प्रॉफिट अगर सोना पाती की जी रिमेनिंग प्रॉफिट पाती की 151,000 दैट डिस्ट्रीब्यूटेबल और रेजिडुअल प्रॉफिट त्या दा वमंग तकसीमो जी, वस sir. पार्ट तरमंजा एनी इशू some मसला बस sir the tension okay zoom اخي سرجي او Yes, sir. او سرجي لکه دا انټرست آن ډرایوینګ او انټرست آن کیپټل او یو هغه بل کوم څو کنه او هغه دا سرجي دا سټانډرډ دی که دا خو دغه دونه بزنس افورد کولی شي چې یو نفر به سرجي هلته په پروفیټ کې هم سره شیر لري او بیا به د هغې نه بعد بیا که چېرته انټرست راوړي په هغې به پرسنټیج اخلي نس
स्टैंडर्ड خو نه دی خو دا هر یو بزنس خپل ډیلینګ دی کنه څوک سیټ کوي څوک نه سیټ کوي څوک په دې کیپټل باندې انټرست ورکوي څوک نه ورکوي کوي نو بیا به یعنی تاسو دغه د کیلکولیشن نیټ پروفیټ نه سی بعد لکه او سرجی ډیر وکړه دا د نیټ پروفیټ نه چې دغه انټرست اون کیپټل او انټرست اون ډرایوینګ او नेट کشي او प्रॉफिट कैलकुलेशन पूरी दा 3 एडजस्टमेंट्स चर तुमने कीगी दा स्टैंडर्ड्स इज नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद दा 3 फिगर्स ना एडजस्ट को नेट प्रॉफिट न बाद यो बल स्टेटमेंट जोड़ो एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट या एप्रोप्रिएट रेजिडुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कोलो दोबारा रेजिडुअल प्रॉफिट कैलकुलेशन की दा 3 फिगर्स एडजस्ट को चलो जी नेक्स्ट तीन बाद रेजिडुअल प्रॉफिट मुंग सर रागे 151,000 was टोटल मुंग द प्रॉफिट इसी सोने जोड़ कर ली मुंग दा वैल्यू जी 30%, 50% और 20%, 30 रेशो 20 रेशो 30 रेशो 50 रेशो 20 नो टोटल 100% मुंग जोड़ कर दी सेल इसी मुंग जोड़ कर ली 1,51,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 नो दा वलनी का सी सब राउजी रीच द 45,300. 5,300 residual profit is 151,000 divide by 100 multiply by 50 no Fatma labasuna profit workum 75,500 और लाइबा 1510 divide by 100 into 20 the लाइबा दा जुड़ेगी share of profit the share of profit थे दा partners individual account की कम साइड ते निकल पकार दी डेबिट साइड सर्जी credit side Credit side is a credit income side didi. sir income दे मा share of profit वाली share of profit वाली को 45,300 75,500 और 30,200 दा मा share of profit दे each partners वाली हुई गए हो सर्जी Clear? Yes, sir. सलोर क्वेश्चन राजी चैप्टर में शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर अगर बसंग कैलकुलेट कोई नेट प्रॉफिट सर बदा कदरी एडजस्टमेंट को याद साथे ड्राइंग्स ना ड्राइंग्स माने दी एडजस्ट करी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दा कदरी एडजस्टमेंट्स बकोई दिन बाद चिकम प्रॉफिट या लॉस पाती की या अब तकसीम हो या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट वे लेकीगी या शेयर ऑफ लॉस वे लेकीगी च द यो पार्टनर प्रॉफिट की सुमर हिस्सा रसी क्वेश्चन राजी द्वयम क्वेश्चन राजी टोटल इनकम और टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर द हर यो पार्टनर टोटल इनकम सोने जुड़ेगी नो टोटल इनकम की सैलरी दादा टोटल इनकम की भी एट कोल पकड़ दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दादा टोटल इनकम की एट कोल पकड़ दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस कोल पकड़ दी टोटल इनकम भी द्वयम तरीका था मुंगोस इज द को टोटल इनकम संग कैलकुलेट की क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सलोरम दे इक्विटी ऑफ ईच पार्टनर तासु सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस दबो हाउ टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर और लग डबल एंट्रीज बने था सोच वकू जी सैलरी डबल एंट्री बसंग की कम अकाउंट की डेबिट की कम अकाउंट की क्रेडिट की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम अकाउंट की डेबिट की कम की क्रेडिट की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कम की डेबिट की कम की क्रेडिट की वस तासु मत दाव दलता ददी अरीज टोटल प्रॉफिट सोना जुड़ेगी अरेंज टोटल प्रॉफिट 55,300 दादा जुड़ेगी खुदी की 5,100 रुपये दादा एक्सपेंस शवे देगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बची माइनस कम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बची माइनस कम नो ब्या दादा पाती की सोना टोटल प्रॉफिट 53,800 53,800 टोटल प्रॉफिट क्यों माचर तुम ड्राइंग्स नहीं दी कंसिडर करिए ड्राइंग्स प्रॉफिट्स कैलकुलेशन की नाराजी ड्राइंग विल नॉट रिकॉर्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हुए गए सर जी जी Yes, सर sir. as a point of partner account سر جی دا سیلری دی لکه فاطمه او د نور ته چې کومه سیلری راځي دا د دوی هم انکم ده هم پروفیټ یعنی دواړه ورته ویلی شو او سري څنګه دغه یو تر دغه د کریډټ سایت ته انکم دی او دغه د چې ورته دغه ډیبټ سایت ته پروفیټ هم راغلی دی او ایکسپنس هم پکې راغلی
لکه ډیبټ سایډ ته پروفټ ما کیلکولیټ کو ریمینینګ پروفټ څونه پاتې شوی 55 300 هغې نه دا 1500 ماینس کنو ریمینینګ لوور فیګر دا دی که نه څونه پروفټ پاتې شو د دې 53,800 دا د ټوټل پروفټ دې ټایم پاتې شو دا ستا اکاونټ دی دا ستا اکاونټ دی فار ایگزامپل کریډټ سایډ ته ما ستا انکم ولیکل 1,00,000 روپۍ ډیبټ سایډ ته ما ستا ایکسپنس ولیکو 80,000 نو څونه پروفټ کېږي 20,000 دا پروفټ څنګه کریډټ سایډ ته راغی ډیبټ سایډ ته راغی دا خو بیلنسینګ فیګر دی نو ټوټل پروفټ د اولنی پارټنر څونه جوړیږي 53,800 د دویم پارټنر ټوټل پروفټ څونه جوړیږي کریډټ سایډ ته څونه دی 1,05,500 او ډیبټ سایډ ته بیا 500 چې دی د انټرست اند ډرایینګ دی هغه چې ما ماینس کړو ریمینینګ فیګر څونه پاتې شو 1 lakh د دریم پارټنر کریډټ سایډ بیلنس ما ایډ کو دا راغی دا ما دلته هم ولیکو دینه ما د دې دا ډیبټ سایډ ته دا ایکسپنس او دا ماینس کړو ریمینینګ پروفټ د څونه پاتې شو 46,200 یعنی دا د سر د لکه د ایچ پارټنر د لپاره بیل لکه د بیلانسینګ فیګر او د بیلانسینګ کلوزینګ او 53,800 100,000 and the last one is 46,200 دې د ویل کېږي ټوټل پروفټ فار ایچ پارټنر اوس دا زوم زما چې دی بیا ایکسپایر شو 40 منټس بعد لینک ایکسپایر کېږي نو نن دپاره دا انف دی سبانې 40 منټس کې به دا چپټر کمپلیټ بشي کور بشي ان شاء الله صحیح الله اوکې الله حافظ سبا به پروویژن والا چپټر زده کوي پروویژن فار ټومارو asset contingent liability هغه ریویژن وکړئ بیا سبا ملاویږو سر جی پلیز شیئر ریکارډ کې درته واستوي سر